وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد قابل احترام بزرگوں کو دو تین موضوعات پر گفتگو کرنی ہے. شب قدر کے عنوان سے، صدقہ فطر کے عنوان سے، عید کیسے منائی جائے اس عنوان سے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور مفید باتیں ہم سے کہلوائے. شب قدر سے متعلق یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے شب قدر صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا. ایسی رات اور ایسے مواقع اللہ رب العزت نے دوسری قوموں کو نہیں دی جو اللہ نے ہمیں دی. پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی اور مواقع کم تھے. پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی، مواقع کم تھے. اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عمریں کم دی ہیں لیکن مواقع بہت دیے. شب قدر کو ہی لے لیتے، ہر سال یہ رات آتی. اور ایک رات اگر کسی بندے کو مل جائے تو گویا کہ 1000 مہینہ اس نے عبادت کر لی. اور 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. یعنی اگر ایک سال ایک بندے کو مل گئے شب قدر، 83 سال اس نے عبادت کی. 10 مل گئے تو 830 سال ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت نے ہماری اس امت کو عمریں کم دی ہیں، مواقع بہت زیادہ دی. پہلی امتوں کی عمریں 1000 سال، 800 سال، 700 سال، 500 سال ایسے عمریں ہوتے ہیں. وہ واقعہ میں نے بتایا کہ آپ کو ایک بوڑھی عورت تھی. آج کے ہمارے زمانے کے اعتبار سے نہیں، 50 سال والی بوڑھی عورت. جب عمریں 1000 سال اور 800 سال ہوا کرتی تھی وہ بوڑھی تھی.
تھی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو وہ کیا بول کر کے رو رہی تھی؟ بولے میرے بیٹے نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں. جیسے ابھی جوان 17-18 سال کا اگر کوئی نوجوان ہو اس کا انتقال ہو جائے، مائیں جو ہوتی ہیں عام طور سے، عورتیں جو ہوتی ہیں عام طور سے اپنے بچوں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے. تو رو رو کر کے کہتی ہیں ارے میرا بیٹا اتنی جلدی چلا گیا، ابھی تو تھوڑا سا بڑا ہی ہوا تھا، ابھی تو اس نے کمانا شروع کیا تھا، ابھی تو اس نے دنیا دیکھا ہی نہیں، ابھی تو مجھ کو یہ کرنا تھا، اس کی بہو اس کی بیوی لانا تھا، یہ لانا تھا، جو بھی اپنے انداز سے عورتیں بولتی، ابھی اس نے دنیا دیکھا ہی نہیں. تو اس کی عمر کتنی تھی وہ لڑکے کی، وہ بوڑھی عورت کی؟ 300 سال. 300 سال کی عمر ہوئی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. تو بوڑھی عورت یہ بول کر کے رو رہی ہے ارے میرے بیٹے نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، دنیا دیکھا ہی نہیں، اس نے کیا ہو گیا اتنی جلدی چلا. تو کسی بتانے والے نے اس کو بتایا ارے تمہیں مائی تیرے بیٹے کی عمر بھی جو ہے نا یہ اچھی خاصی ہے، اچھی خاصی ہے تیری عمر، تیرے بیٹے کی عمر. بولے کیوں؟ بولے ایک امت آنے والی ہے جن کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال کے درمیان کی عمر اوسطاً. اس میں سب کرنا ہو 12 گھنٹے تو ہم لوگ سوتے، 60 سال بھی پکڑے 12 گھنٹہ ہم لوگ سو گئے تو دن کے 48 گھنٹے ہوتے نا. یہ ایکسٹرا سوتے ہی الگ ہے. دن کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 48 24. اچھا وہ بتا دیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو ایک دن اور ایک رات کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے. اب اس میں سے 12 کم کر لیں، کتنے بچے؟ 12. ابھی 12 ہی بچے تو 30 سال تو سونے میں چلے گئے. 60 میں سے 30 سونے میں، تکیہ مت سونے میں چلے گئے. باقی کتنی بچی؟ 30 سال. ابھی 30 سال میں کیا کیا کریں گے؟ ڈیوٹی بھی کرنا ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے، سب کرنا ہے. تو انداز تو لگاؤ یہ نہیں کیا بچہ ہے ہمارا، کچھ بھی نہیں بچا. اس بوڑھی عورت کو کسی بتلانے والے نے یہ بتلایا تھا کہ مائی تو غم مت کر، صدمہ مت کر. تسلی دیتے ہیں لوگ، ایسے تسلی دی. ایک امت آنے والی ہے جس کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہوگی. بولے 60 سے 70 سال عمر ہوگی؟ بولے ہاں، اس کے اندر کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، سوئیں گے، سارے کام کاج. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا اس بات کا کہ پچھلی قوموں میں ایک اللہ کا بندہ ایسا تھا جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا اللہ کی راہ میں. 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے. میں نے پیچھے بھی بتایا ہے کہ صحابہ تھے اور میرے آپ کے جیسے نہیں تھے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے تیزی کے ساتھ نکالتی ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو پرکھتے تھے. صاحب
और नेकियों के मामले में हरीश थे, वो आगे बढ़ने वाले। तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा खाली 1000 महीने तक जिहाद करता रहा, तो अब हम लोग भी चाहते हैं करना, तो फिर हमारी तो उम्र ही नहीं है, हमारी तो उम्र ही नहीं 60 से 70 साल, हमारे आका की उम्र 63 साल, हजरत अबू बकर की उम्र 63 साल, तो उमर फारूक की उम्र भी तकरीबन ऐसी। तो फिर कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थोड़ा सा टेंशन हुआ की बात हो रहा, पहले की उम्मत के लोग मेरी उम्मत से अमाल में बढ़ जाएंगे। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बनी इस्राइल के 4 नबियों का तज़किरा किया, हज़रत यूशा और भी 2 पैगंबर थे, उनका तज़किरा किया और ये कहा कि इन्होंने अल्लाह की 80 साल तक ऐसे अंदाज से इबादत की है कि पर झपकने के बराबर भी, यानी एक लम्हा भी इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। एक लम्हा अल्लाह की नाफरमानी नहीं। तो ये सरकार को टेंशन हुआ कि मेरी उम्मत अगर बढ़ना चाहे तो बढ़ नहीं पाएगी इनसे नेकियों। सहाबा को भी थोड़ा सा अफसोस टाइप हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी तलाफी में ये सूरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल शहर, ये है ना सूरह क़द्र, अल्लाह ने नाज़िल किया। तालीम जो होती है ना वो सब आप लोग के लिए ही होती है। 5 मिनट की तालीम रहती है, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग निकल जाते हैं, आधे से ज़्यादा। कितनी मेहनत से, कितनी तवज्जो से तुम्हारे लिए मैं मज़ामीन सिलेक्शन करता हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। इधर उधर से व्हाट्सएप पे यहाँ से वहाँ से निकाल कर दी वही कौन से मसले बताते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे ऊपर फतवा भी लग सकता है। मुफ्त के मुफ्ती लोग कम नहीं है, मौलाना मोबाइल में से पढ़ते हैं, रामायण और गीता में से नहीं पढ़ता। इसको मालूम है कि मेरे ऊपर फतवे भी लगेंगे, बहुत लगे रहते मौलाना मोबाइल में, ये भी मालूम है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ आप लोग के लिए कि हमारी कौम को कैसे फ़ायदा हो, ये मसाइल का सिलेक्शन करते हैं, किताब का सिलेक्शन करते हैं, कैसे पढ़ना है। मुश्किल उर्दू रहती है उसके अंदर, उसकी जो उर्दू है ना वो मुश्किल है। अगर आप लोग पढ़ेंगे कि इतने लोग को समझ में नहीं आते। हमारे जमात के साथी बेचारे जो जाते हैं उर्दू दान, यानी सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं, उनको समझता नहीं, कम लोगों को समझता है। वो पढ़ते हैं तो बात पढ़ते रहते हैं, बस एक बात मतलब उनको समझता भी नहीं, लेकिन वो पढ़ते रहते। हमारी जो तालीम का जो अंदाज होता है वो ये होता है कि भाई हम समझा करके पढ़े। इतने जो मुश्किल अल्फाज होते हैं तो उसको आसान कर देता हूँ, समझ में नहीं आता। नहीं, बताने का मकसद ये है कि हम आपके लिए करते हैं, तो तालीम में बैठते ही नहीं। तालीम से अपने आप को हम लोग समझते हैं कि भाई नहीं, हमको सुनने की ज़रूरत नहीं। 5 मिनट की इसीलिए मुख्तसर वक्त होता है, लंबा टाइम नहीं लगता। 5 मिनट 7 मिनट ऐसी हो तालीम की जिससे आपको समझ में आए माशाल्लाह। यानी ये भी है कि अक्सरियत बैठती है तालीम में, वरना आप दूसरी मस्जिदों में आप देखेंगे ऐलान होगा तालीम का तो 5-7 लोग बस वही मस्जिद और जमात के साथ ही जाए, जो समझते हैं कि वही हमारे काम है। वो अपनी जिम्मेदारी समझ करके फजर की तालीम में, जो कसर की तालीम में, मस्जिद व जमात की तालीम में, वो अपनी जिम्मेदारी समझ करके बैठते हैं। लेकिन बकिया लोग, ये बात है माशाल्लाह लोग बैठते हैं, लेकिन दरख्वास्त
پورا مجمع بیٹھے، پورا مجمع رک جائے 5 منٹ، کیا ہوگا 5 منٹ میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم تعلیم سنیں گے، عمل کرتے سو پیدا۔ حضرت شیخ نے جو کتاب لکھی ہے نا، یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، آلو مالو کتاب نہیں، بڑے درد دل کے ساتھ حضرت نے لکھا ہے، اور یہ مقبولیت کی بات۔ حضرت شیخ نے جو کتاب لکھی ہے، اس سے بھی بہت ساری اچھی اچھی کتابیں لکھی لوگوں، اصل ہے مقبولیت اور قبولیت۔ اکثر کہا بھی ہے کہ اصل قبولیت اور مقبولیت یہ اللہ نے قبول کیے حضرت شیخ، اور ان کی باتوں کے اندر اتنی تاثیر دی ہے کہ لوگ سنتے ہیں، لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی، لاکھوں لاکھ نہیں کروڑوں انسان ان کی زندگیاں تبدیل کی۔ ابھی جماعت کے خالی اگر شہر کے اندر ہماری اور ایک نکال دو، کتنی جماعتیں چل رہی ہیں، جماعت کے اندر 5 7 آدمی 10 آدمی تعلیم، ہر مسجد کے اندر 250 300 ہماری مسجد ہے، ہر مسجد کے اندر فضائل رمضان کی تعلیم ہے، تو کتنی قبولیت دی اللہ نے اس کو۔ قرآن کریم کے بعد پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی جو کتاب ہے وہ فضائل اعمال ہے، اس کی بات۔ اس لیے تعلیم سے اپنے آپ کو مبرہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ بھائی تعلیم کا جو اعلان ہوا ہے یہ میرے لیے ہوا ہے، مجھے سکھانے کے لیے ہوا ہے، 5 سے 7 منٹ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی کے اندر یہ تفصیل گزر چکی ہے، جو میں نے باتیں آپ کو بتائی، ہم بھی کوئی الگ سے تھوڑی لاتے ہیں، میں بھی کوئی الگ سے تھوڑی لاؤں گا، جو ہم پڑھتے ہیں وہی آپ کو بتاتے ہیں، وہی سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کی تلافی کہ میری امت کے لوگ اگر یہ ان لوگوں سے عبادات میں آگے بڑھنا چاہیں، بڑھے تو کیسے بڑھے گی؟ بولے ایسے بڑھے، ایسے بڑھے کہ اللہ نے شب قدر راتیں عطا، آخری اشرا غنیمت سمجھ لیجیے، غنیمت سمجھ، سب ٹھنڈے ہو گئے، چارجنگ اتر گئی، ہاں بیٹری جو ہے نا اس کی چارجنگ جو ہے یہ لو ہونے لگی ہے، جو جذبات، جو امنگ، جو تمنائیں، جو طلب پہلے اشرے میں تھی وہ سب ماند ہو گئی ہے، کم ہو گئی۔ اس لیے جتنے بھی دن بچے ہیں خاص تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی، کارآمد بنانے کی، مفید بنانے کی، راتوں کو عبادات میں جاگ کر گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ کتنے لوگ تراویح نہیں پڑھ رہے، جب تراویح میں آتے تھے جنہوں نے 20 دن پابندی سے پڑھی وہ بھی ایسا اسے چھوڑ کر کے آ رہے، بعد میں آ رہے۔ نہیں ایسا مت کرو میرے بھائی، جو اپنے حال پر رحم کھاؤ، اپنے حال پر، اپنی ذات پر رحم کھاؤ۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہے، ہر آدمی اپنی ذات پر رحم کھائے، اور پہلے سے آئیں گے، پہلے پڑھیں گے، شروع سے آپ کو ملیں گے، فرض و نماز آپ چھوڑ دیں گے، نہیں خراب بات ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام اتنے دن بچے، ایک تو ایک چیز یہ ہے شب قدر، دوسرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے ہماری جو شریعت ہے اس میں اکیلے کوئی کام نہیں کہ اکیلے آدمی خوش ہو جائے، اکیلے اپنی جنت بنا لے، اکیلے ہی نیکیاں کرے، اکیلے ہی تسبیحات کا اہتمام کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ آدمی خود بھی نیک عمل کرے، دوسروں کو بھی نیک عمل کی ترغیب، یعنی اجتماعیت ہے ہمارے، کیا ہے؟ اجتماعیت، لے کر کے چلنا۔ میں خوش ہو رہا ہوں تو میرے گھر کے لوگ بھی خوش ہو جائیں، میرے گھر کے لوگ خوش ہیں، میرے خاندان کے لوگ بھی خوش ہو جائیں، میری خاندان کے لوگ خوش ہیں، میرے پاس پڑوس کے لوگ بھی خوش ہو جائیں، میرے پاس پڑوس کے لوگ خوش ہیں، میرے محلے والے، میرے شہر والے، اور پھر پوری امت کس طریقے سے خوشی سے زندگی گزارے۔
گزارے کہ میرے دوستوں کی اسلام کا مقصد اجتماعیت بہت زیادہ ہے ہمارے، انفرادیت نہیں ہے، اجتماعیت بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ایک عالم کو ایک عابد پر فضیلت حاصل ہے نا، ایک عالم کو ایک عابد پر ایک عبادت گزار پر فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عابد جو ہے وہ عبادت گزار وہ اکیلے اپنی جنت بنا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اکیلے وہ ذکر کر رہا ہے، وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، وہ دعاؤں کا اہتمام کر رہا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ اس کی اپنی ذات تک ہے۔ لیکن ایک عالم ہے جو درس دے رہا ہے، جو لوگوں کو سمجھا رہا ہے، جو لوگوں کو بلا رہا ہے، جو لوگوں کو صحیح مسئلے بتا رہا ہے، یہ اس سے بھاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کی فکر کر رہا ہے۔ تو ہماری شریعت کے اندر اجتماعیت ہے کہ بھائی اکیلے ہم کو خوشی نہیں منانا ہے، بلکہ سب کو لے کر کے خوشی منانا ہے۔ اب عید کا جو موقع آتا ہے یہ خوشی کا موقع ہے، آئے کا موقع خوشی کا، کوئی سب لوگ خوش ہیں، سب لوگ اچھے لباس پہنے، سب لوگ اچھا پہنیں، سب اچھا اوڑھیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، کسی بھی بندے کے چہرے پر ہے نا غریبی کے، فقر و فاقے کے، ہے نا رنج و غم کے آثار اور ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے صدقہ فطر کے نظام کو رائج کیا۔ فطر کے نظام میرے دوستو، ہماری جو شریعت ہے نا یہ بہت پیاری ہے، یہ بہت مکمل ہے، بہت مدلل ہے، بہت جامع ہے۔ اس کے ایک ایک عمل کے پیچھے، ہاں ایک ایک عمل کے پیچھے ہے نا پورا یعنی کہنا چاہیے پورا سماج اور معاشرے کی اصلاح رکھی ہوئی۔ یہ اجتماعیت ہے کہ بھائی سب لوگ 5 وقت نماز کے اندر اکٹھا ہو، ہے نا نماز کے اندر اکٹھا ہو سب لوگ، اور جب سب لوگ آئیں گے تو بولے نا کون نہیں آیا، جب سب لوگ کے آنے کا مزاج ہے بولے سب آئے یہ فلاں نہیں آیا، دوسرے ٹائم میں پھر نہیں آیا، تیسری ٹائم میں پھر نہیں آیا، تو کیا ہے خبر گیری کرنا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ نمازوں میں دیکھا کرتے تھے بھائی کون آیا کون نہیں آیا، اور نہیں آیا بھائی کئی روز سے نہیں آ رہا، کیا بات ہے، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، جا کے اس سے آدمی بھیج کر بلاتے تھے، ضرورت پڑتی خود چلے جاتے تھے، باقاعدہ تحقیقات ہوتی۔ یہ اجتماعیت کا نظام ہے میرے اجتماعیت اب کیا ہوتا ہے، سال ہر سال ہو جاتے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، کبھی کسی کے یہاں انتقال ہوا تو بولے قرآن خوانی ہے، یہاں پہ آتے تو معلوم پڑتا تمہارا بھی گھر ہے، تم بھی رہتے ہو اور کتنے سال ہو گئے، 10 سال سے رہتا ہوں بھیا میں تو 20 سال سے یہاں پہ، میں نے تو تم کو کبھی دیکھا ہی نہیں، بولے ہاں وہ کیسا ہے، گاؤں میں سے آتا ہوں، گاؤں میں چلے جاتا ہوں، گھر رہتا ہوں، کیا حالات، کبھی مسجد میں آئے ہیں، کبھی علماء سے آپ نے ربط رکھائی، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھائی، یہ حالات، یہ ربط، یہ مسجد کا جو اجتماعی نظام ہے یہ ربط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تفتیش کرتے تھے کون آیا کون نہیں آیا، حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، حضرت عمر تو حضرت عمر تھے، ان کے جیسا تو بڑا مشکل معاملہ ہے، کیا ناممکن ہی ہے تقریباً، کیا اللہ نے وجاہت دی تھی اور کیا فہم و فراست دی تھی، سب معاملات پہ نظر اور گہری نظر اور ایک ایک چیز پر نظر، ایک ایک چیز پر، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر یہ نبوت کا سلسلہ میرے اوپر بند نہیں ہوتا تو یہ سلسلہ جاری رہتا، تو جو اوصاف، جو خصوصیات، جو کوالیفیکیشن، جو صلاحیت اور استعداد نبی کے لیے ہونی چاہیے وہ استعداد پوری کی پوری عمر کے اندر موجود، یہ اللہ نے وہ ملکہ اور وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ہندوستان آزاد ہوا نا، گاندھی جی نے کہا تھا، کیا کہا تھا، بولے اگر اپنے کو ہندوستان صحیح طریقے سے چلانا ہے
بولے ابو بکر اور عمر نے کیسی حکومت چلائی ہے ویسے ہی چلانا پڑے. ارے کیسی حکومت چلائی حضرت عمر نے, کیسی حکومت چلائی ہے کیا, یعنی آپ سوچو تو انداز نہیں لگا سکتے ہم لوگ. اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں, اتنی بڑی سلطنت کے, ہے نا, اور کہ ان کے نام سے قیصر و کسریٰ تھرا جاتے ہیں. علی معلوم پڑا جاتے عمر تو قیصر و کسریٰ کو جانے دو, ان لوگ سب کا باوا جو شیطان ہے وہ بھی بھاگ جاتا تھا. بولے عمر یہ گلی جا رہے, وہ گلی بدل کے وہ بازو والی گلی سے نکل جاتا تھا. عمر آ رہے, شیطان ہے نا, جیسا مکار بدماش ہے نا, اور لعین, اور کیا کیا نہیں بول سکتے اس کو, ساری خباثت کا مجموعہ ہے وہ, ہے نا. وہ ڈرتا تھا حضرت عمر سے. لیکن حضرت عمر نے تو کوئی بہت شان شوکت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری. کیسے مسجد نبوی کے اندر ہے نا سرہانے جو ہے نا اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے, اینٹ رکھ کے سو جاتے تھے. کوئی باڈی گارڈ نہیں, کوئی ہٹو بچو نہیں, کوئی چیلے چاپڑے نہیں, ہے نا, کوئی چمچے ومچے ساتھ میں نہیں, کچھ نہیں, کوئی نہیں ساتھ میں, اکیلے. ان کے شام سے کوئی آیا, اس نے سنا تھا تو اب ان کے وہاں وہ قیصر و کسریٰ کے ماننے والے تھے. قیصر و کسریٰ اس کا جو محل ہے نا آج بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے. وہ کیسی مضبوط تعمیر کی ہوگی ان لوگوں نے. وہ کسریٰ کا جو محل وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ لوگ نکلتے تھے. بادشاہ سے کوئی مل نہیں سکتا تھا. ان کے ہواری مواری یہ وہ سب ان کے سب پروٹوکول تھے سب. وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے بادشاہ سے بھی بڑا بادشاہ ہے, وہ اس کا کیا مقام ہوگا, کیا اسٹیٹس ہوگا, اور کیسے رہتے ہوں گے. وہ باقاعدہ دیکھنے کے لیے مسجد نبوی مدینہ منورہ آیا تو بولے امیر المومنین کہاں ہے, امیر المومنین کہاں ہے. بتایا بولے سو رہے یہی ہے. بہت حیرت ہوئی اس کو بہت حیرت ہوئی. بولے یہ امیر المومنین ہے, یہ عمر بن خطاب ہے, یہ مسلمانوں کے امیر ہیں, ان کے بادشاہ ہیں, اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں. میں ہاں بولے یہی ہے. اس کو پہچان نہیں پاتے تھے لوگ کہ یہ امیر المومنین ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا واقعہ, اگر پڑھو تو فضائل اعمال ساری چیزیں موجود ہے اس کے اندر. حضرت شیخ نے کیا لکھا ہے, حضرت عمر کے زمانے میں وہ رات میں گشت لگاتے تھے. رات میں قافلہ اترا مدینہ کے باہر, انگار جلی, حضرت عمر گشت لگا رہے تھے. تو کہاں اپنے غلام سے بولے دیکھتے ہیں کیا ہے, کون ہے. گیا آگ جل رہی ہے, ہانڈی ہے, اور اس کے اوپر ایک ہانڈی رکھی ہوئی, اس کے اندر صرف پانی ہے, رکھا ہوا ہے. جا کر کے سلام کیے, پوچھا کیا بات ہے. کہا کہ مسافر ہیں. پھر بھوک بہت لگ رہی ہے. بولے پھر اس کے اندر کیا ہے. بولے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی ہم نے ابالنے کے لیے رکھ دیا تاکہ بچوں کو لگے کہ کچھ کھانا بن رہا ہے, کچھ کھانا بن رہا ہے. وہ تھوڑی دیر بچے ان کو اطمینان ہو جائے گا, تسلی ہو جائے گی, لوگ ادھر سو جائیں. حضرت عمر وہاں سے نکلے گئے, بیت المال سب بھرا ہوا سامان وامان, تھیلا اٹھایا, تھیلا لے کر کے جانے لگے. تو غلام نے کہا تھیلا میرے کو. بولے تھیلا میرے کو, کائے کو تیرے کو تھیلا دینے کو. بولے میرے کو, نہیں میں اٹھاؤں. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت نے کہا کہ قیامت کے دن تو بھی میرا ہی بوجھ اٹھائے گا. قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا. بولے میرا بوجھ میں اٹھاؤں گا, اس لیے میں ہی اٹھاؤں گا. خود اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے, اور جانے کے بعد ستو وغیرہ کچھ پکا کر کے دیا, اور کھائے. اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھے, اور جب واپس جانے لگے تو وہ جو عورت تھی اس نے کہا ہے نا کہ عمر کے بجائے تم امیر المومنین بنائے جاتے. تم کہا تمہارے اندر کتنی فکر. عمر کو تو کوئی خبر ہی نہیں, تم کتنے اچھے ہو. بولے تم امیر المومنین بنائے جاتے. کہتے عمر نے کہا نہیں, ہٹ شانتے نہیں ہوگا. یہ وہ ڈانٹا ڈاکٹر نے کہا کہ جب تم آؤ گی نا وہاں پہ تو تم وہاں مجھ کو ہی پاؤ گی. یعنی کہ ارے میں ہی ہوں,
तुम आओ भी ना वहाँ पे जब दारुल खिलाफत में, तो वहाँ मुझको ही पाओ, पहचान नहीं पाए। इज्तिमाई निज़ाम में दोस्तों इस्लाम का ये सदका फिक्र, इसीलिए शरीयत ने इसको लागू किया है कि एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहना, एक भी एक मुसलमान ईद के दिन ऐसा ना हो कि जिसके घर चूल्हा ना चले। सदका फिक्र किसके ऊपर वाजिब है? ये उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है। ज़कात के लिए शर्त तो ये साल भर गुजरना चाहिए, लेकिन सदका फिक्र के लिए साल भर गुजरना शर्त तो नहीं। अगर कोई बंदा ईद के दिन सुबह के वक्त भी अगर 52.5 तोला चांदी जिसकी कीमत तकरीबन 32,000 रुपया 32,000 रुपया बैठ रही है, अगर कोई मालिक हो गया उस दिन सुबह में, उसके ऊपर भी सदका फिक्र वाजिब रहेगा, और उसके घर के लोग, उसकी बीवी और उसके अंदर में जितने बच्चे हैं नाबालिग बच्चे, उनकी तरफ से देना हो। 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत देना है, कैश पैसा देंगे बेहतर है, और मुसलमान को ही देना चाहिए, गैर मुस्लिमों को हरगिज़ नहीं देना चाहिए। अदा हो जाएगा नहीं होगा ये दूसरी बहस है, लेकिन मुसलमान को ही देने का इसका हमको एहतमाम करना चाहिए। सदका फिक्र का मकसद है। और इसके ज़रिए से यह है कि अगर हमने जो रोज़ा रखा है तो उसके अंदर जो कमी कोताही हो गई है ना, हमने बहुत अच्छा थोड़ी रोज़ा रखा है, हमने रोज़ा कैसा रखा है हम ही जानते हैं, है ना। अंदर शेख ने भी लिखा है ना कि रोज़े का मकसद क्या है, कि पेट का रोज़ा ये है कि हराम माल से बचा जाए, आँख का रोज़ा ये है नाजायज़ चीज़ की तरफ देखा न जाए, कान का रोज़ा ये है गलत बात सुनी न जाए, ज़बान का रोज़ा ये है गलत बोला न जाए, है ना। हाथ का ये है गलत कामों की तरफ ना बढ़े, हाथ पैर का ये है गलत कामों की तरफ चले ना, दिमाग का ये है जो गलत चीज़ सोचे ना, ये असल रोज़ा है। हमने रोज़ा रह के अंदर हमने कैसा रोज़ा गुजारा ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, मेरा मामला मैं जानता हूँ, आपका मामला आप जानते हैं। ये अल्लाह ने तो सत्तारी फरमाई है, ये पर्दे डाल दिए अल्लाह ने हमारे ऐबों पर, हमारे ऐबों पर अल्लाह ने पर्दे डाल दिए। मेरे दोस्तों अगर ये पर्दा हट जाए ना, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हाँ, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। बहुत आदमी पासा बनता है, बहुत आदमी अच्छा बनता है, लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह पाक ने जो पर्दा पोशी फरमाई है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन भी हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमाए। इसीलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमाए, अल्लाह हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमाए। ठीक है, कैसे हमने रोज़ा रखा है उसी की तलाफ़ी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सदका फिक्र अता फरमाया। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा तमाम अहबाब से जिनके पास 32,000 रुपये या जो साहिब निसाब है वो लोग सदका फिक्र ज़रूर निकालें, और ईद से पहले भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है ना। इसलिए कोशिश ये करें, और यही देने के लिए वही लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, उनको सदका फिक्र भी दे सकते हैं। मदरसे में जहाँ पर हॉस्टल वगैरह है, जहाँ पर बच्चे खाते हैं उन मदरसों में दिया जा सकता है, जहाँ पर बच्चे नहीं खाते वहाँ पर नहीं दिया जा सकता। इसका आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पेशावर लोग जो मांगने आते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ घरों में क्या करते हैं 5 किलो 10 किलो गेहूँ ऐसे रख लेते, और मांगने वाले आते हैं उनको एक एक देते रहे हैं। अब वो पता नहीं मांगने जो आ रहे वो कौन है, क्या है, साहिब निसाब है नहीं है, हिंदू है मुस्लिम है, क्या क्या मालेगांव में मांगने वाले बहुत लोग हैं, और मालेगांव के लोग का में बाहर के लोग जाता है, गाड़ी भर भर के लोग आते हैं बाहर से मांगने। बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, गाड़ी भर करके बाकायदा सखावत के पास गाड़ी उतरती, आप लोग जा करके देख लेना, सखावत के बाद 407 भर करके गाड़ी उतरती, ये सब निकलते, ये मकाम लगाते, कोई कुर्ता लगाता, कोई ये करता, कोई वो करता, जाके मांग लेते, फिर टाइमिंग फिक्स हो फला जगह आ जाना, ये सब जाकर बैठे चलो ये। और हम लोग बहुत शान समझते हैं, तो नौ दौलतिया लोग हैं ना, हाँ मस्जिद में 10 रुपया 20 रुपया देने 10-20 बार टेढ़े हो, लेकिन ये जो फकीर लोग हैं होटल पे बैठे तो आ रहे देवना बोले जा रहे देवना ले जा रहे, बोला नहीं हटेंगे नहीं, बोले कुछ न कुछ दे देना। वो हलकट है, वो जो मांगने वाले वो हलकट है, वो रोज का उनको साबता है,
मालूम है कि लगे रहो तो बराबर दे, तो वो 10 दे रहे, कोई 5 दे रहा, कोई 20 दे रहा, कोई 50 दे रहा, कोई 100 दे रहा। बाप को कभी नहीं दिया उसने खर्चा। कितने लोग ऐसे हैं फकीरों पे खर्चा करते, बाप पे खर्चा नहीं करते। हाँ, कितने लोग हैं दोस्तों पे खर्चा कर रहे, माँ को नहीं दे रहे, बाप को नहीं दे रहे। अभी देखो कितने ऐसे नौजवान हैं तो कभी अपने बाप को अपनी माँ को नहीं पूछे हो। अभी पूछो, नौजवानों से मैं दरख्वास्त करूँगा, आप अपनी माँ से अपने बाप से पूछो, माँ आपका कपड़ा आया, हमारे दिल में कोई चीज़ की ख्वाहिश है, कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है। हो सकता है माँ को आकर के बेटी ने बताया हो, माँ मेरे घर कुछ नहीं है, मेरे घर ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है। अब वो माँ बेटे को नहीं बोल पाई, आप माँ को दे दो, 1000 ले लो, 500 ले लो, अपने पास रखो, अपने आप से तुम जहाँ खर्च करना चाहो वहाँ, ये ध्यान रखना है। अपने माँ बाप अपने बड़े हो गए, अपने माँ बाप बूढ़े हो रहे, तो अपना काम है उससे पूछने का, आपको कोई चीज़ खाने का जी हो रहा है, कोई चीज़ पहनने का जी हो रहा है, कभी घूमने का जी हो रहा है, तो दोस्तों को लेकर के जाते हैं हाईवे पे यहाँ वहाँ घुमाने के लिए, कभी माँ से कभी बाप से, है ना। अभी आपने पूछा कि आपको कुछ खाने का जी हो रहा है क्या, आपको कहीं घूमने का जी हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें करना है तो सदका फित्र अदा करना है। उसके बाद ईद आ रही है, आइंदा हफ्ता शायद ईद है या फिर जुमरात को ही हो जाए, बहरहाल तो अब ईद ये खुशी का मौका होता है ना। तो खुशी के अंदर जैसे कि मैंने बताया, हम बेलगाम नहीं है, अल्लाह ने हमारे अंदर लगाम डाली, हमने कलमे पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमने गुलामी का तौक अपनी गर्दन के अंदर डाल लिया कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह पाक जैसे चाहेंगे, हमारे नबी जैसे चाहेंगे, हम वैसे ही रहें। तो ईद आ गई, तो ईद के अंदर कुछ ज़्यादा जो है कहना चाहिए खुराफात नहीं करना। तो दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, हालात बहुत संगीन, हालात बहुत संगीन। इस जुमले को फिर एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, हालात बहुत संगीन है। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन जो हकीकत हाल है, जो सूरत हाल है, वो बता रहा हूँ आपको। हाँ, बहुत संगीन हालात हैं, कारोबारी हालात तो इंतहाई दिगरगू हैं। ये जो खींच रहे ना सेठ लोग, सिर्फ वो खींच रहे हैं कि कैसे भी ईद आ जाए, त्यौहार आ जाए, ईद के बाद तो कोई पता नहीं। और अभी गवर्नमेंट कह रही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आनी है ना। अल्लाह ने हमारे शहर को महफूज फरमाया, आगे भी महफूज रखेगा, लेकिन मुल्क के हालात क्या आप बता नहीं सकते। हमारे शहर से जब कपड़ा नहीं जाएगा, है ना, सूरत में, अहमदाबाद में, वहाँ कपड़ा नहीं जाएगा, शहर के अंदर व्यापारी नहीं आएंगे, तो चक्कर चलेगा कैसे, पैसा चलेगा, पैसा आएगा कैसे, पैसा जब आएगा नहीं तो कारोबार चलेगा कैसे। ये सारे हालात हैं दोस्तों। तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुराफात नहीं करनी है, पैसा अपने पास बचा करके रखना है। हाँ, एकदम हिसाब से खर्च करना है, एकदम हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अभी जैसे ही ईद के 5 दिन और 7 दिन ख़त्म हुआ और 6-7वें दिन से कारखाना चालू हो जाएगा, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हाँ, तो इसलिए हमको किसी का मोहताज ना होना पड़े। हाँ, थोड़ा सा अपनी ज़रूरियात पर रोक लगा लो। ये आगे जो मांगने वाला काम है, इससे लेना उससे लेना, ये अच्छी आदत नहीं। हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि मैं किसी की मदद करूँ, किसी से मुझको मदद लेना है। हाँ, इसलिए ईद के मौके पर ख़ास तौर से हमको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का, कि हम सब एतदाल के साथ करें, बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें, और घर के अंदर और बाहर जाने का भी बिल्कुल माहौल ना बनाएं। बाहर निकलने का, हाईवे पे जाने का, दूसरे शहर जाने का, ये तो बिल्कुल माहौल ना बनाएं। कोविड-19 का मसला चल रहा है, कहीं पर भी आपका चेकअप हो सकता है, कहीं भी आपको धर लेते हैं ना। तो इसलिए सब करने का नहीं है ना, इसलिए इसका ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। अपने शहर के अंदर ही रहकर, शहरी हुदूद के अंदर रहकर सारी चीज़ें करना है, खुराफात नहीं करना है। इसी तरीके से अपनी माँओं और बहनों को ख़ास तौर से उनकी इज़्ज़तों की, उनकी इस्मतों की हिफाजत करना है। ये बात ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ। हमारी माएँ और बहनें ये हमारी इज़्ज़त है। क्या है? हमारी इज़्ज़त। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, ये मेरी इज़्ज़त। आपकी माँ, आपकी बहनें, आपकी बीवियाँ, ये आपकी इज़्ज़त है ना। तो इनकी हिफाजत कौन करेगा? हम करेंगे। इनकी हिफाजत कैसे होगी कि हम इनको अपने घरों के अंदर रहने का पाबंद बनाएं, ख़ास तौर पर ये ईद के पीरियड के अंदर। हाँ, नुमाइश करना नहीं है, आराइश और ज़ेबाइश और सिंगार करके बाहर निकलना नहीं है, लोगों को जो है नज़ारे की दावत नहीं देना है। हाँ,
कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, किससे बातचीत कर रहे, सारी चीज़ों पर कड़ी नज़र रखना है, ध्यान रखना है। खुद भी अपने आप को बचाना है, अपने घर के लोगों को भी बचाना है। कहीं जाना है सैर व तफरीह के लिए, उनको खुला छोड़ना नहीं है, साथ में महरम बन करके पर्दे का एहतमाम करके उनको ले करके जाना है और उनको ले करके आना। इसका खास तौर से हम लोग ध्यान रखें। ये हमारी माँ और बहनें, ये हमारी इज्जत है, हम इनकी जितनी हिफाजत करेंगे, है ना, ये हमारे लिए अच्छा है ना। ये क्या कि कोई भी आकर के कोई भी ऐरा गैरा हमारी माँ और बहनों को देखेगा, कितनी खराब बात है, ये अच्छी बात थोड़ी है। इसलिए इसका हमको खास तौर से ध्यान रखना है। कपड़े भी ऐसे होना चाहिए, है ना, हमारे भी कपड़े, नौजवान जो है उनके भी कपड़े ऐसे होने चाहिए कि जो वाकई कपड़े हो, है ना, फटे वटे ना हो, फकीर जैसा। अभी बहुत सारे दिखेंगे आधी पैंट फटी, ये फटी, वो सब नहीं होना चाहिए। या फिर इतनी सी शर्ट और इतना बड़ा पजामा, वो सब भी नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम तंग भी नहीं होना चाहिए, एकदम हिसाब से कंफर्टेबल रहे। आप शर्ट पहन लो, कोई मसला नहीं है, कुर्ता पजामा पहनने की कोशिश करो, नहीं पहन, लेकिन शर्ट पैंट है तो थोड़ा हिसाब से एकदम अच्छी, ऐसा कि दिखे आदमी को भी अच्छा लग रहा है। माएँ और बहनें हमारे लोग, इनके कपड़े भी एकदम अच्छे रहना चाहिए, शरई एतबार से रहना चाहिए, चुस्त तो नहीं रहना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें अब आप लोग समझ लो इसको कैसे रखना। ये हमारी माएँ और बहनें हमारी इज्जत है मेरे दोस्त। एक मरतबा इज्जत गई, आदमी जिंदगी भर समाज और माशरे के अंदर सर उठा करके चल नहीं पाता। याद रखना, अगर किसी के घर की किसी लड़की ने कोई कांड कर लिया, पूरी खानदान का सर नीचा हो जाता, पूरी खानदान का सर नीचा हो जाता। जिंदगी भर आदमी सर उठा करके चल नहीं पाता। हाँ, और ये कब होता है? जब निगरानी रखेंगे ना, हम देखें कौन आ रहा है हमारे घर में, हम देखें हमारी बेटी कहाँ जा रही है, हम देखें हमारी बेटी किसी से बात तो नहीं कर रही, हमारा बेटा किसी से बात तो नहीं कर रहा, हमारा बेटा ज्यादा वक्त घर पे नहीं गुजारता, रहता कहाँ है, हमारा बेटा जा करके गली में किस कोने पर खड़ा रहता है, क्यों खड़ा रहता है, क्यों जा करके वहाँ खड़ा रहता है, क्यों उसके घर पे डाला जाता है, क्यों उससे बात करता है। ये चीजों का ध्यान रखना है। बाप अपने बच्चों की निगरानी करे, माएँ अपनी बच्चियों की निगरानी करें। घर में दोस्त हैं, दोस्त की हद तक तो वो चौखट के बाहर, अंदर नहीं, दोस्त है ना, तो वो चौखट के बाहर, चौखट के अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं। हाँ, बाहर औरतों से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा मेरा ताल्लुक है, तुम मुझसे बात करेंगे, मैं नहीं, बात खत्म। भौजी और भाभी और चच्ची और बाप और नानी और मामी बोल करके नहीं आने। घर के अंदर पराए मर्द की नो एंट्री, नहीं आने। हाँ, औरतों को भी एकदम साफ कह देना है, भाई हमसे ताल्लुक आपका हमसे ताल्लुक, ये पढ़ाई से कोई ताल्लुक, हमारा दोस्त है, कौन है, क्या है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। यहीं से खुराफात बढ़ती है। ब्रेक लगाएंगे हम, ब्रेक। हम अगर पहले से ही खींच करके चलेंगे ना, पहले से ही टाइट फिट होकर के चलेंगे तो फिर मसला नहीं होगा। वरना जब क्या होता है, जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है, फिर आदमी जब तंग करता है, सब तो करता है, तो फिर इधर उधर से मामला करेगा। इसलिए माएँ और बहनें हमारी इज्जत है, उनकी इज्जतों की खास तौर से हिफाजत करना है। और हम अगर ये चाहते हैं हमारी माएँ और बहनें इज्जत के साथ रहे, तो हमें भी लोगों की माँ और बहनों को इज्जत देना होगा, सम्मान देना होगा, मान देना होगा। इफ़ू तईफ़ू हदीस के अल्फाज है, तुम पाक दामन रहो, तुम्हारी औरतें पाक दामन रहेगी, तुम सही रहो, तुम्हारी औरतें सही रहेंगी, तुम गलत तो तुम्हारी औरतें भी गलत रहेगी। इसलिए इसका खास तौर से हमको इस्तेमाल करें। यही चंद गुजारिशात थी जो मैंने रमज़ान में आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर दी। रमज़ान का महीना था, इसलिए टाइम मैंने बढ़ा करके लिया है। अब रमज़ान जब खत्म हो जाएगा फिर तो 1:30 बजे का जो घंटा लगता है, इंशाअल्लाह इसी के मुताबिक बयान होगा और इसी के मुताबिक जो है नमाज़ें भी खड़ी हुआ करेगी। इसलिए आइंदा आपसे दरख्वास्त भी रहेगी, आप लोग ध्यान रखिए, नमाज़ें ना छूटे, बयान वगैरह भी आपका पूरा टेलो, इसका खास तौर से ध्यान रखें। अल्लाह हम सबको ईद की सच्ची खुशियाँ नसीब फरमाए, रमज़ान के जो अय्याम बचे हैं इसको सही अंदाज से उतारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।